Namaste to you all. As you know, we are in the sequence of the virtual class of computer network, and today also I am present here to continue this section. Myself, Puspa Oza from Kankali Secondary School, the subject teacher of computer network, and today we are in the third chapter revise, and the name of our third chapter is network topology. Let's start with the objectives first. After finishing this chapter, the students will be able to provide the concept of network topology. They will know what network topology means. They will be able to define the topology in local area network. They will be able to give the concept of various network topologies, and they will be able to compare the disadvantages and advantages of various network topologies that are used in LAN. They will be able to explain the hybrid topology, what does it mean, and they will be able to determine which topology is to be used when depending on the LAN structure. It is a type of practical knowledge also. So let's begin the chapter. Chapter 3 is the network topology. Okay, simply topology means the cabling structure of LAN. In short, we have known this definition, I guess, and it is the arrangement of computers, cable and other components on a network. A node means a node represents a computer networking devices in the network environment. Network topology is the cabling structure of LAN. There are many types of topologies used in LAN. Network topologies describe the ways in which elements of network are mapped. They describe the physical as well as logical arrangement of the network nodes. The term topology refers to the way in which the endpoints or stations attached in the network are interconnected. Topology simply is the geometric arrangement of nodes and cable links in a LAN. Most common topologies are boss, tree, ring and star topologies, and in most recent LANs the star topology is widely used. However, it is useful to briefly look the operation of the boss topology because it shares some characteristics of wireless LAN. It is the geometric arrangement of nodes. As I have already told, topologies are either physical means the physical layout of the devices or the network, or logical means the way that signals act on the network media, or the way that data passes through the network from one device to the next. And in TTR, let's focus the definition. The physical topology of the network refers to the configuration of cables, computers and other peripherals. This was the definition of certain नेटवर्क टोपोलोजी. टोपोलोजी भनेको ल्यानमा कम्प्युटरहरू चाहिँ कसरी कन्फाइन गरिएको छ त्यसलाई बुझाउँछ. And now let's get into the types of topology. First, I have included over here is star network or star topology. It uses a central hub or central connecting device through which all components are connected. In star topology, the central hub is the host computer, and at the end of each connection is the node. Nodes communicate. Node भनेको connected कम्प्युटरहरू, एउटा member computer network को. Nodes communicate across the network by passing the data through the hub. Star network uses a significant amount of cable. At each node is wired to the central hub. Even two nodes are side by side but several hundred meters away from the host. जतिसुकै टाढा भए पनि त्यो चाहिँ नेटवर्किङ डिभाइससँग कनेक्सन भएकै हुनुपर्छ. In star topology, each device has a dedicated point-to-point link only to a central controller, usually called a hub. एउटा सेन्ट्रल हबसँग स्टार टोपोलोजीको हरेक मेम्बर कम्प्युटरहरु चाहिँ लिंक या कनेक्सन भएको हुन्छ. The devices are not directly linked to one another. The device एकअर्कासँग डाइरेक्टली लिंक भएको हुँदैन, तिनीहरु एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन् त केवल बीचको सेन्ट्रल डिभाइसको माध्यमबाट. Unlike a mesh or a star topology doesn't allow direct traffic between the devices. A mesh topology मा के हुन्छ हामी विस्तृत रूपमा will go on the next part.
त्यसमा चाहिँ डाइरेक्ट कनेक्सन हुन्छ, स्टारमा चाहिँ डाइरेक्ट त्यस्तो कनेक्सन हुँदैन। कनेक्सन गराउने एउटा मिडियम भनेको सेन्ट्रल डिभाइस, जसलाई हामी सिम्पली हब भनेर भन्छौँ। द कन्ट्रोलर एक्ट्स एज एन एक्सचेन्ज इफ वान डिभाइस वान्ट्स टु सेन्ड डाटा टु अनदर, एउटा डिभाइसले अर्कोलाई डाटा पठाउने पर्ने भयो भने त्यसमा चाहिँ बिचमा सेन्ट्रल डिभाइस हुन्छ, त्यसले रोल प्ले गरेको हुन्छ र त्यसले हेल्प गर्छ डाटालाई रिले गर्नलाई डेस्टिनेसनसम्म सोर्सबाट। इन स्टार टोपोलोजी इच स्टेसन इज डाइरेक्टली कनेक्टेड टु द कमन सेन्ट्रल नोड। Typically, each station attaches to the central node via two point-to-point links from one transmission to the reception. In this case, the arrangement is physically a star. It is logically connected from central node that acts as a frame switching device. Star topology को certain define हेरौँ. It is a topology for local area network in which all nodes are individually connected to a central connection point called hub or a switch. हरेक डिभाइसेसहरु चाहिँ सेन्ट्रल नोडसँग कनेक्सन भएको हुन्छ। त्यो सेन्ट्रल हबले चाहिँ डिसिजन गर्छ कसलाई एक्सेस दिने नदिने, राउटिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा इज डिटरमाइन्ड बाइ द स्टार सेन्ट्रल हब. We can see in this figure also हबमा अरु सबै मेम्बर कनेक्सनहरु कम्प्युटरहरु या नोडहरु चाहिँ कनेक्सन भएको छ। अब स्टार टोपोलोजीको एउटा एडभान्टेज चाहिँ एउटा कुनै पनि कम्प्युटर या मेमोरी कम्प्युटर फेल हुँदाखेरि इन्टायर नेटवर्क फेलियर हुँदैन, तर डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ हब यदि बिग्रियो भने सबै कम्प्युटरहरुले काम गर्न छोड्छ। लेट्स गेट इन्टु द एडभान्टेजेस अफ दिस स्टार नेटवर्क. इट इज मोर रिलायबल भन्नाले इफ the one connection fails, it doesn't affect the another. एउटा कम्प्युटर फेल हुने बित्तिकै पुरै इन्टायर नेटवर्कलाई या अरु कम्प्युटरलाई असर गर्दैन। नेक्स्ट वान इज द सेन्टर अफ द स्टार नेटवर्क इज गुड प्लेस टु डायग्नाइज द नेटवर्क फल्ट्स. नेटवर्क फल्टहरु जुन छ त्यो फल्टहरु र आइसोलेट गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। होल नेटवर्कलाई डिस्टर्ब नगरिकन हबले चाहिँ फल्ट डिटेक्ट गर्छ र त्यो जुन फल्ट भएको कम्प्युटर छ त्यसलाई चाहिँ आइसोलेट गर्छ या एक्सेस मेन्टेनेन्स गर्ने फर्दर प्रोसेसतिर जान्छ। नेक्स्ट वान इज इट इज इजी टु रिप्लेस, इन्स्टल अर रिमुभिङ होस्ट अर अदर डिभाइस. द प्रब्लम क्यान बी इजिली डिटेक्टेड. नेक्स्ट एडभान्टेज इज use of multiple cable types in the same network or hubs. And the next one is it has a good performance. Performance चाहिँ राम्रो हुन्छ स्टार नेटवर्कको। अब जाउँ हामी यसको डिसएडभान्टेजेसमा। डिसएडभान्टेजमा इट इज एक्सपेन्सिभ टु इन्स्टल एज इट रिक्वायर्स मोर केबल. अब केबल बढी चाहिन्छ किनभने सबै जतिसुकै टाढा भए पनि सेन्ट्रल हबसँग कनेक्सन गरेकै हुनुपर्छ। इट कस्ट मोर टु केबल अ स्टार नेटवर्क. केबलिङ चाहिँ महँगो पर्न जान्छ। नेक्स्ट वान इज सेन्ट्रल नोड डिपेन्डेन्सी. इट मिन्स इफ सेन्ट्रल हब फेल्स द होल नेटवर्क फेल्स टु अपरेट. सेन्ट्रल हबमा डिपेन्ड भयो सबै कनेक्सनहरू या सबै मेम्बर कम्प्युटरहरू। नेक्स्ट लास्ट वान इज मेनी स्टार नेटवर्क्स रिक्वायर्स डिभाइस एट अ सेन्ट्रल पोइन्ट. यो चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि टु रिब्रोडकास्ट अर स्विच द नेटवर्क ट्राफिक्स. दिस इज द डिसएडभान्टेज अफ स्टार नेटवर्क. लेट्स go through the ring network, ring topology. In ring topology, every device has exactly two neighbors for connection purposes. हरेक एउटा डिभाइससँग दुईटा नाइबरिङ डिभाइससँगको कनेक्सन पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सन भएको हुन्छ। यसमा नोड टु नोड कनेक्सन. All messages travel through the ring in the same direction. In this topology, each device has dedicated point to point connection with only the two devices on other side. यसमा हुन्छ के भन्दाखेरि सिग्नल इज पास्ड along the ring on one direction from device to device until it reaches the destination. कुनै सर्टेन डेस्टिनेसनसम्म पुग्नको लागि हरेक डिभाइस जहाँसम्म त्यो कनेक्सन भएको छ डिभाइस टु डिभाइस हुँदै पास हुँदै अब बल्ल डेस्टिनेसनसम्म पुग्छ। इट इज कल्ड रिङ. यसलाई चाहिँ रिङ भनिन्छ बिकज इट फर्म्स अ रिङ each computer is connected to another computer with at least one connected to the first. Every two neighbors for its device सँग चाहिँ हरेक पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सन भएको हुन्छ रिङ टोपोलोजीमा। इट इज अ टोपोलोजी इन विच एभ्री डिभाइस हेज एक्ज्याक्टली टू नाइबर्स फर कम्युनिकेसन पर्पजेस. अब यसमा टोकन रिङ भन्ने हुन्छ एउटा. वी क्यान सी दिस फिगर अल्सो टोकन.
by this token, the data can be flowed, the data can be passed, and the fault nodes can be detected. Fault node भन्नाले अब यहाँनिर कुनै एउटा वर्क स्टेसन यदि पावर अन भएको छ भने त्यो सबै चाहिँ कनेक्सन हुन्छ रिङमा, र जुन कम्प्युटर पावर अफ भयो भने त्यो चाहिँ रिङबाट कनेक्सन डिस्कनेक्सन हुन जान्छ. दिस इज अबाउट द मेकानिजम अफ ring topology. Let's go into the benefits or advantages of this topology. Ring networks offer high performance because for a small number of workstations or for larger networks where each station has a similar workload, same type को workload भएको स्टेसनहरु smaller होस् या larger त्यसमा चाहिँ performance high हुन्छ. Next one is they span longer distances than other types of networks. अब रिङमा हरेक point to point कनेक्सन हुन्छ, एउटा त लामो सरर जोड्न मिल्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ क्यापासिटी या यसको अब कनेक्सन चाहिँ लामो डिस्टेन्ससँग हुन सक्छ. नेक्स्ट वान इज दे क्यान बी इजिली एक्सटेन्डेबल. बिचमा एउटा कम्प्युटर थप्यो भने त्यस दुईटाको कनेक्सन अर्को दुईटामा नाइबरिङमा गऱ्यो भने त्यो एउटा नेटवर्क फर्मेसन भइहाल्छ, त्यही भएर इजिली एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ. Unlike bus topology, there is no signal loss in ring topology. Signal loss किन हुँदैन भन्दाखेरि because the tokens are data packets that are regenerated at each nodes. त्यो टोकन जुन छ टोकन रिङ त्यसले चाहिँ डाटा क्यारियरको रूपमा काम गर्छ र त्यसले हरेकचोटि सिग्नललाई डाटालाई चाहिँ रिबुस्ट गरिरहेको हुन्छ. द डिसएडभान्टेज अफ दिस टोपोलोजी आर इट इज रिलेटिभली एक्सपेन्सिभ एन्ड डिफिकल्ट टु इन्स्टल. अब एक्सपेन्सिभ र इन्स्टल गर्ने बेलामा चाहिँ गाह्रो हुन्छ किनभने हरेकको बिचमा एउटा अर्को कम्प्युटरको कनेक्सन पोइन्ट टु पोइन्टमा गर्नु पर्यो. द फेलियर अफ वान कम्प्युटर क्यान एफेक्ट द होल नेटवर्क. एज वी क्यान सी इन दिस फिगर अल्सो, एउटा कम्प्युटर फेल हुन गयो भने त्यसले पुरै नेटवर्कलाई असर गर्छ किनभने टोकन रिङ या डाटा फ्लो हुने भनेको सर्टेन डाइरेक्सनमा त्यो सबै कम्प्युटर भएर जानुपर्ने हुन्छ. नेक्स्ट वान इज इट इज डिफिकल्ट टु फाइन्ड फल्ट इन द रिङ नेटवर्क. अब सबै उस्तै हुन्छ, गोलो गोलो देखिन्छ, कुन नेटवर्कमा चाहिँ फल्ट आयो भन्ने कुरो तुरुन्तै फाइन्ड आउट गर्न गाह्रो हुन्छ. नेक्स्ट वान इज एडिङ अर रिमुभिङ कम्प्युटर्स क्यान डिस्टर्ब द नेटवर्क. अब हरेक कम्प्युटरहरू एकअर्कामा लिङ्केज भएको हुन्छ, एउटालाई निकाल्नु पऱ्यो या अर्को नयाँ एड गर्नु पऱ्यो भने पुरै नेटवर्कलाई एकछिन डिस्टर्ब गर्छ. दिस इज द disadvantages of ring network. And now let's go into the common type of topology, that is bus topology. Bus topology ma it carries the transmitted message along the cable. Bus means cable, simply bus bhaneko path ho, bato. In this topology, single network cable runs in the building or campus and all nodes are linked along with these communication lines called bus. It is the topology in which all nodes are connected to a single cable called backbone or bus. एउटा हरेक मेम्बर कम्प्युटरहरु चाहिँ कमन एउटा पाथ हुन्छ बस, त्यसलाई हामी फिगरमा हेर्न सक्छौं. त्यो बसमा चाहिँ कनेक्सन भएको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ हामी एउटा कमन पाथ बस या ब्याकबोन. र यसको मेन एडभान्टेज भएको चाहिँ कम्प्युटरहरु एडिङ र रिमुभ गर्दाखेरि चाहिँ इजी हुन सक्छ, इन्स्टलेसन सजिलो हुन्छ. Now let's get into the advantages point wise. It is reliable for very small networks as well as easy to use and understand. अब use गर्न र understand गर्न सजिलो हुन्छ र reliable हुन्छ. Next one is it requires less amount of cable. अब केबल त एउटा मात्रै लाग्ने भयो, बस एउटा लामो भयो भने त्यसमा जतिवटा पोइन्टहरु छ या कनेक्सन गर्न मिल्छ त्यो कनेक्सनहरु we can install the new computers. That's why it is less expensive. Next one is it is easy to extend. अब extend गर्न पनि सजिलो हुन्छ किनभने two cables can be easily joined with a connector, making a longer cable for more computers to join the network. And the next advantage is repeater can also be used to extend a bus configuration. A bus configuration लाई extend या अलिकति elaboration गर्नको लागि repeater को use गर्न सकिन्छ. Now disadvantage is heavy network traffic can slow a bus. अब common path छ, त्यही भएर because any computer can transmit data at any time, but networks do not coordinate when the information is sent. यसमा चाहिँ प्रब्लम भनेको कमन पाथ छ र डाटा ट्राफिक जुनसुकै बेला पनि जुन कम्प्युटरले पनि सेन्ड गर्न सक्छ त्यो फ्लो हुने भनेको सेम पाथबाट हो, त्यही भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ स्लो हुन सक्छ कम्युनिकेसन. नेक्स्ट डिसएडभान्टेजेस इज कम्प्युटर interrupting each other can use a lot of bandwidth. अब एउटाले अर्कोलाई डिस्टर्बेन्स गरेर हुन्छ, त्यही भएर ब्यान्डविड्थ चाहिँ धेरै चाहिन सक्छ. नेक्स्ट डिसएडभान्टेज इज इच कनेक्सन बिट्विन टु केबल्स
weakens the electrical signals. And the next one is configuration चाहिँ difficult हुन सक्छ, which computer has fault भन्ने कुरो चाहिँ it may be difficult. Next topology is mesh topology. अब mesh मा every node has connection with every other computers, direct connection. Especially every node has a connection to every other node in the network. These requirements are high. अब केबलिङ यसले चाहिँ केबलिङ टन्नै चाहिन्छ, त्यही भएर महँगो पर्न जान्छ र एउटा कम्प्युटर यदि फेल भयो भने त्यसले अर्कोलाई असर गर्दैन, किनभने अर्को पाथबाट पनि डाटा फ्लो हुन सक्छ। TTR मा हेर्दाखेरि all computers are interconnected with each other in a network having point to point connection. Every member computer को point to point direct connection हुन्छ every another computer सँग। अब n वटा यदि कम्प्युटर छ भने त्यसको चाहिँ कनेक्सन भनेको n-1 नोड्सहरुसँग कनेक्सन भएको हुन्छ। त्यसको लागि n * n-1 फिजिकल लिंक या केबलिङ को नम्बरिङ त्यसरी चाहिन्छ। यसमा दुईटा कन्सिडर हामी बुझ्नु। एउटा फुल मेश भनेको एभ्री कनेक्सन नोड को हरेक अर्को एभ्री प्रेजेन्ट कम्प्युटर या नोडसँग डाइरेक्ट कनेक्सन हुन्छ र पार्शियल मेशमा चाहिँ कुनैको चाहिँ कनेक्सन अर्कोसँग नहुन सक्छ। दिस इज अबाउट द मेश टोपोलोजी को फिगरबाट हामीले हेर्यौं। अब मेश टोपोलोजीमा चाहिँ डाटा ट्रान्समिसन दुईटा तरिकाले हुन्छ। एउटा राउटिङ, अर्को छ फ्लडिङ। राउटिङ भनेको दुईटा नोड्स, two nodes have routing logic as per the network requirements, like routing logic to direct data to reach the destination using the shortest distance. Routing भनेको बेस्ट रूट फाइन्ड आउट गर्ने एउटा मेकानिजम। राउटिङले चाहिँ ब्रोकन लिंक या दुईटा लिंक नोडहरु छ भने त्यसलाई चाहिँ एभोइड गर्ने काम पनि गर्न सक्छ। नेक्स्ट मेकानिजम or technique to transmit data मा चाहिँ फ्लडिङ पर्छ। फ्लडिङ मा चाहिँ सेम डाटा इज ट्रान्समिटेड टु अल नेटवर्क नोड्स, हेन्स नो राउटिङ लजिक इज रिक्वायर्ड। राउटिङ पर्दैन, सेम डाटा चाहिँ हरेक नोडमा फ्लो हुन्छ। यो नेटवर्क चाहिँ अब इट इज भेरी अनलाइकली टु लुज द डाटा बट इट लीड्स टु द अनवान्टेड लोड ओभर द नेटवर्क। दिस आर द वेयर द टू टेक्निक्स। एन्ड नाउ एडभान्टेजेस अफ mesh topology holds the greatest amount of redundancy in the event every node को कनेक्सन अर्कोसँग भएको भएर यसमा चाहिँ redundancy को अमाउन्ट मा चाहिँ हुन्छ। इट मिन्स एउटा नोड फेल भयो या एउटा केबल फेल भयो भने त्यसले अर्कोलाई असर गर्दैन, किनभने डाटा चाहिँ अर्को मिडियमबाट फ्लो हुन सक्छ। पोइन्ट टु पोइन्ट लिंक मेक्स फल्ट आइसोलेसन इजिली। हरेकसँग लिंकेज भएको छ, कहाँनिर गल्ती या फल्ट भयो, कुन कम्प्युटरले या केबलले काम गर्न छोड्यो भन्ने कुरो इट क्यान बी फाइन्ड आउट। नेक्स्ट वान इज प्राइभेसी बिट्विन कम्प्युटर्स इज मेन्टेन्ड एज मेसेजेस ट्राभल एलोङ द डेडिकेटेड पाथ। एन्ड द नेक्स्ट वान इज नेटवर्क प्रब्लम्स आर इजियर टु डायग्नाइज। प्रब्लम कहाँनिर भयो भन्ने कुरो केबलिङको आधारमा छुट्याउन मिल्छ। द डिसएडभान्टेज इज एज वी हेभ डिस्कस अर्लियर अल्सो, अमाउन्ट अफ केबलिङ इज हाई, द्याट्स वाइ इट इज एक्सपेन्सिभ। एन्ड अ लार्ज नम्बर अफ IO पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड। हरेकसँग कनेक्सन गर्नु पर्यो भने पोर्टहरु चाहिँ इन्क्रिज हुँदै गयो। जति नम्बर अफ कम्प्युटर बढ्दै जान्छ त्यति पोर्टहरुको संख्या पनि निड बढी हुँदै जान्छ। नेक्स्ट वान इज रिलेटिभली मोर एक्सपेन्सिभ ड्यू टु द मोर नम्बर अफ केबलिङ। एन्ड द अनदर वान इज हाई चान्सेस अफ रिडन्डेन्सी इन मेनी अफ द नेटवर्क कनेक्सन्स। डाटा चाहिँ रिडन्डेन्सी को चान्सेसहरु बढी हुन्छ। दिस वाज अबाउट द मेश टोपोलोजी। नेक्स्ट टोपोलोजी इज ट्री टोपोलोजी। और ट्री भनेको एउटा सिंगल टोपोलोजी होइन, यसमा चाहिँ इट इज अ कम्बिनेसन अफ जनरली बस एन्ड स्टार टोपोलोजी। इट इज अ ग्रुप अफ स्टार कन्फिगर नेटवर्क्स, दे आर कनेक्टेड टु द लिनियर बस और ब्याकबोन। अब यसमा ट्री टोपोलोजी इज अल्सो नोन एज हायरार्किकल टोपोलोजी बिकज इट इज द कलेक्सन अफ स्टार नेटवर्क्स अरेन्ज इन अ हायरार्की, एउटा सिक्वेन्समा स्टार नेटवर्कहरुको कनेक्सन। This tree has individual peripheral nodes which are required to transmit data to and from the other only and requires a repeater or regenerators. We can see in the figure also the star topology, this we can see, and they are connected to the linear path or backbone cable. एउटा यो चाहिँ star topology, यो bus topology, दुईटा combination गर्दाखेरि it forms the tree topology. Tree topology मा it has a root node and all other nodes are connected to this root node, forming a hierarchy. It is also called hierarchical topology. And now let's get into the advantages of
स्टार टोपोलोजी एडभान्टेजमा इन्स्टलेसन एन्ड कन्फिगरेसन अफ द नेटवर्क आर इजियर त्यसपछि सेकेन्डरी हबको एडिसन गर्यो भने मोर डिभाइसेस क्यान बी अट्याच्ड अन द्याट सेन्ट्रल हब इट इज लेस एक्सपेन्सिभ मेसको तुलनामा किनभने केबलिङ त्यति पर्दैन एन्ड fault where and which cable has fault, which device has fault, they can be configured or tracked easily. The disadvantage of this topology are central hub ma dependency huncha, central hub यदि fail भयो भने entire network will go down. Next one is bus topology comparison ma it has more cabling required, and if the more nodes are added, maintaining is difficult. त्यसपछि नम्बर अफ नोड इन्क्रिज भयो, सब सेकेन्डरी हब सेन्ट्रल हब सबैको डाटाहरू यदि ट्राफिक बढी भयो भने द नेटवर्क क्यान बी स्लो. एन्ड द नेक्स्ट टोपोलोजी इज हाइब्रिड टोपोलोजी. एज द नेम सजेस्ट, हाइब्रिड मिन्स द कम्बिनेसन अफ टू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टोपोलोजिज. नर्मली अब हाइब्रिड भनेको जस्तो अब हामी हाइब्रिड फलफुलहरू हाइब्रिड म्याङ्गोको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुनै सानो दाना भएको गुलियो आँप छ, अर्को ठुलो दाना भएको अमिलो आँप छ भने दुईटालाई कम्बिनेसन गरेर दुईटाको क्यारेक्टरिस्टिक्स राम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू ल्यायो भने ठुलो दाना भएको गुलियो आँप पाउन सक्छ हामी. इन द सेम वे दिस हाइब्रिड टोपोलोजी केम इन्टु एक्जिस्टेन्स. दुईटा टोपोलोजीहरूलाई कनेक्सन गर्ने दुईटाको राम्रो फिचरहरू जुन छ त्यसलाई यसले होल्ड गर्छ. त्यसपछि दिस होल्ड्स आर रिसिभ्स व्हेन टू डिफ्रेन्ट नेटवर्क्स आर कनेक्टेड. इट इज अ मिक्सचर अफ भेरियस टोपोलोजी. जस्तो इक्जाम्पल वी क्यान सी ओभर हियर. यसमा यो स्टार टोपोलोजी यो रिङ टोपोलोजी को कनेक्सन गर्यो भने इट बिकम्स द हाइब्रिड टोपोलोजी. अब स्टारको जुन एडभान्टेजहरू थियो र रिङको जुन एडभान्टेजहरू थियो त्यो दुइटै हाइब्रिड टोपोलोजीमा यसमा हामी पाउन सक्छौँ. इट इज द इन्टिग्रेसन भनेको कम्बिनेसन अफ टू अर मोर डिफ्रेन्ट टोपोलोजिज टु फर्म अ रिजल्टेन्ट टोपोलोजी विच हेज मेन एडभान्टेजेस एज वेल एज डिसएडभान्टेजेस. अब एडभान्टेज आयो भने त्यो जस्तो रिङको डिसएडभान्टेज अनि त्यसपछि स्टारको डिसएडभान्टेज पनि त्योसँगै बोकेर आउँछ. Let's go into the advantages of hybrid topology. It is scalable type. It means it can be extended as per the need. अब need मान्छेको आवश्यकता अनुसार उसले चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न सक्छ त्यसलाई नेटवर्कलाई, त्यही भएर स्केलेबल भयो. इट इज मोर रिलायबल देन अदर टोपोलोजिज. एन्ड द नेक्स्ट वान इज एज विथ कम्बिनेसन अफ भेरियस टोपोलोजिज द एडभान्टेज आर अल्सो मर्ज्ड. हरेक जुन टोपोलोजी हामीले युज गर्यौँ त्यसको एडभान्टेज पनि यसमा थपिँदै जान्छ, त्यही भएर मोर इफेक्टिभ हुन्छ र डाटा ट्रान्समिसनको स्पिड इज हायर and it is more flexible. And the disadvantage are it is expensive topology. अब expensive किन भयो भन्दाखेरि network connecting devices are expensive over here. Next one is it has complex design structure. अब अलग अलग टोपोलोजीहरू तिनीहरूको आफ्नो जुन स्ट्रक्चर थियो त्यसलाई कम्बाइन गर्नु पर्यो फेरि भने झन् कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ. नेक्स्ट वान इज द हब्स युज्ड टु कनेक्ट टु डिस्टिङ्क्ट नेटवर्क्स आर टु एक्सपेन्सिभ. दुईवटा अलग अलग नेटवर्कलाई जोड्नु पर्यो भने जस्तो गेटवेहरू युज गर्नु पर्यो, त्यही भएर त्यो चाहिँ expensive हुन जान्छ. In this way we came to the end of this chapter and let's revise what we have studied. At first, the definition. Network topology is the arrangement of computers, cable and other components in the network. It is the cabling structure of LAN. यदि 1 marks मा त्यस्तो क्वेसन आयो भने it is the cabling structure of LAN भन्दाखेरि पनि it will not be wrong. And star topology, it uses the central hub in which all components are connected. मेन कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ सेन्ट्रल हब हो यसमा. एन्ड द सेन्टर अफ द स्टार इज गुड टु प्लेस टु डायग्नाइज नेटवर्क फल्ट्स एन्ड इफ वान कम्प्युटर फेल्स द होल नेटवर्क इज नट डिस्टर्ब. मेन एउटा सेन्ट्रल हब हुने भएको भएर एउटा कम्प्युटर फेल भयो भने अरूमा त्यसले असर गर्दैन. अब रिङमा एभ्री डिभाइस हेज एक्ज्याक्टली 2 नाइबर्स फर कम्युनिकेसन पर्पजेस. हरेकमा चाहिँ यदि अब एउटा कुनै डाइरेक्सनमा त्यो टोकन रिङ क्लकवाइज पनि हुनसक्छ, एन्टी क्लकवाइज पनि डाटा चाहिँ त्यसरी फ्लो हुन्छ. रिङमा चाहिँ इट हेज हाई पर्फर्मेन्स फर स्मल नेटवर्क्स अर एउटा सेम वर्कलोड भएको वर्क स्टेसनहरूमा चाहिँ हाई पर्फर्मेन्स हुन्छ. बसमा एउटा कमन पाथ या ब्याकबोन भन्छ जसलाई हामी, त्यो ब्याकबोनमा डाटा फ्लो भएको हुन्छ. बसमा चाहिँ अब अरूभन्दा सस्तो पर्छ बिकज इट रिक्वायर्स ओन्ली सिंगल केबल अर लिस्ट अमाउन्ट अफ केबल्स. र मेसमा एभ्री नोड हेज कनेक्सन टु एभ्री अदर नोड. इट होल्ड्स द ग्रेट अमाउन्ट अफ रिजल्टेन्सी. अब डाटा सबै नोडहरूमा केबलमा फ्लो भएको हुन्छ, त्यही भएर नेटवर्क ट्राफिक चाहिँ अर्कोबाट रिडाइरेक्टेड भएको हुनसक्छ. ट्रीमा it is the LAN topology in which only one route exists between any two nodes in the network.
It is the group of star configured networks connected in the linear. Normally star र bus को connection या combination integration चाहिँ tree topology हो. And the last one is hybrid topology. It is the combination of two different technologies. अब combination आएपछि जुन टेक्नोलोजी युज गरियो त्यस अलग अलग टोपोलोजी त्यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज पनि हाइब्रिडले सँगै बोकेर आउँछ. अब एडभान्टेजको कुरा गर्दाखेरि त्यो एडभान्टेजहरू हामीले चाहिँ फिचर पाउन सक्छौँ, त्यही भएर यो चाहिँ मोर इफेक्टिभ हुन जान्छ. इन दिस वे वी हेभ finish the points, remember also. And now let's get into the exercise. 1 marks question ma what is network topology, त्यसै गरी which topology uses central hub and other components. Next one is star topology का advantage, bus topology को main component के हो, tree topology लाई define गर. 2 marks question मा figure पनि important हुन सक्छ, well level figure बनाऊ भनेर आउन सक्छ star topology को या जुनसुकै पनि topology को. You should repeat those, revise. अनि why mesh is expensive, about definitely more cabling. अनि what is token ring, what is the role of hub in star topology. त्यसपछि error finding गर्न bus topology मा किन गाह्रो हुन्छ, differentiate between mesh and star. Bus topology reduces the cabling cost, why or how. A long question मा introduce the ring topology with its advantages and disadvantages. What is hybrid topology and why it is called so. Why it is called so भन्नाले why hybrid topology is called hybrid topology भन्न खोजेको. Pros and cons भनेको advantage and disadvantage वर्डमा त्यसरी कन्फ्युज नहुनु होला. अनि नेटवर्क टोपोलोजीलाई चाहिँ ल्यान टोपोलोजी पनि भनिन्छ किन. त्यसपछि कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट. कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट भनेको सिमिलारिटी विथ डिससिमिलारिटिज मेस र बसमा. अनि एक्सप्लेन ट्री टोपोलोजी विथ इट्स एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेजेस. वाइ टोपोलोजी आर अफ भेरियस टाइप्स. टोपोलोजी चाहिँ किन फरक फरक बनाइयो है र त्यो कस्तो कस्तो अवस्थामा कहाँ युज गरिन्छ भन्ने कुरोलाई एक्सरसाइजको फर्ममा आई हेभ kept over here. In this way we came to the end of this chapter also. And lastly, as always, I want to say that if you have any queries, you can leave comments or inquire me. I can be available in the Facebook pages, official page, email, and my cell number. You can find me. I'll be happy only if the genuine and needy responses are to be acknowledged. Thank you.